ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ, ನಾಗ ಗೋರಿ ಸಾಧುವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಏನು ಬಂದರು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। आपका नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्ञानी बाबा, आप कहाँ से आए? राजस्थान, अलवर। अलवर। ओके ओके। आप कहाँ कहाँ से इधर घूम रहे हैं? अब इधर आम सिंगेरी मठ गए हाँ। और उससे फिर बाद में धर्मस्थला आए, अच्छा अन्नपूर्णा गए, अन्नपूर्णा से अब रामेश्वर जाएंगे, रामेश्वर से सीधे हाँ। और अपने कुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे। अच्छा। प्रयागराज और जहाँ कुंभ भरा हुआ है नागाओं का, आप हमें नागा बाबा बोलते हैं। आगे बोलो। हाँ, आप कितने दिन हो गए गांव निकल के? अब वहाँ से आश्रम से आए, हमें 1 महीने के आसपास हुआ आया। आपका क्या उद्देश्य है इसमें? ये सुख शांति, शिक्षण। हाँ, धर्म की सुख शांति के लिए और भक्तों के लिए भक्ति भावना जगाने के लिए अच्छे रास्ते पे चले, गंदे रास्तों को भक्त छोड़ दें हमारे को, जो जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने उनको नष्ट नहीं करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, उसी का उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं बाबाओं का। आपको ये चेन्नई पिलने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये आप जैसे भक्तों से आते हैं। मतलब हाँ, आपका आश्रम का नाम? हमारा आश्रम का नाम श्री गुरु गोरखनाथ आश्रम, गांव एड्रेस बोलो। अलवर भर्तरी। ओके, अलवर। हाँ, आप ये तंड का मुख्य है। आप तंड में कितना है आदमी है? 5। आपका अब यहाँ तो फिलहाल में 5 आदमी हैं। वहाँ तो बहुत संत रहते, वहाँ तो बहुत संत रहते, कोई गिनती नहीं होती, आते रहते जाते रहते, कोई गिनती नहीं होती, वहाँ कोई गिनती नहीं होती। किसी दिन तो 500 हो जाते, किसी दिन 1000 हो जाते, किसी दिन 100 भी रह जाते। आपको खाना पीना सभी सब खाना पीना आप जैसे भक्तों से होता, साथ में बनाते। क्या हम बना यात्रा रहे? में अपने में जो भी बनाते अपने स्वयं हाथों से बनाते, किसी का बनाया हो वो नहीं खाते इतना। कोई इमरजेंसी में ही बना हुआ खाते नहीं, अपने हाथों से सूखा सामान लेते आप जैसे भक्तों से और बनाते खाते। आपको इधर को आपको पहचान वाला इधर कोई है क्या? नहीं, इधर कोई पहचान वाला। अब क्या क्या पकाते हैं? खाना सब्जी सभी कहाँ से? ये टिक्कड़, ज्यादातर टिक्कड़ खाते। टिकट मतलब क्या है? तो ये बताओ। रोटी रोटी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं, लेकिन अभी तो कहाँ है, अभी का देख सकते हैं। अभी तो बन रही है। अभी तो बन रहा है, सुना है। शाकाहारी। ये शाकाहारी, ये आटा है, वो बेसन है, बेसन के वो उसको क्या बोलते हैं, गट्टे बोलते हैं, राजस्थानी भोजन। हाँ, बेसन की गट्टे। ऐसे वो पकाने का वैसे वैसे तेल डालते हैं। तेल, सरसों वाला तेल, तेल और क्या क्या डालते हैं? वो मसाला, नमक मिर्ची मसाला, और क्या तीखा बनाते। हम तो भजन कीर्तन करते हैं, ढोलक पेटी है साथ में, ढोलक पेटी है। लेकिन आपके भगवान धर्म में का भजन। समझते नहीं अपनी हिंदी भाषा ब्रज भाषा को, तो इसलिए भगवान इधर कृष्ण के भजन बोलते हैं, भगवान जी कृष्ण कृष्ण के, राम के, भोलेनाथ माता के रानी के भजन करते हैं। आप जैसे भक्तों के यहाँ करवाते हैं जो, नहीं तो हरे राम ध्वनि अपनी भाषा में, और हिंदी धर्म के भाषा में। प्रचार करते हैं। हमेशा हमारा बाबूजी, हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई हमारा हिंदू धर्म वो सनातन धर्म एकजुट होकर एक अपना सनातन धर्म को पक्का बनाए रखें, ये धर्म का प्रचार करते हैं जी। और जो जानता है वो एकजुट हो जाता है, नहीं तो बिखर जाता है। देखो अपने हिंदू समाज को देखो, वैसे बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ, अभी भी 1 महीने पहले बाबा बागेश्वर धाम वाले दीन शास्त्री जी महाराज ने अभी यात्रा निकाली थी, सनातन धर्म को इकट्ठा करने के लिए 160 किलोमीटर की यात्रा की थी उन्होंने अयोध्या के लिए जी। सब साल होते हैं कि एक ही साल लोग जाते हैं? क्या सी सब साल जाते हैं एक ही साल? इधर देखो हमारा तो फर्स्ट बार आना हुआ, लेकिन ये महाराज जी आते रहते हैं। इधर हो महाराज, ये महाराज जी आते रहते हैं। महाराज आप तुम्हारा बात करो। ये अपने राजस्थान से बाबा बालकनाथ जी भर्तरी धाम से हैं, अलवर जयपुर से, और यहाँ यात्रा के लिए निकले थे। ये सभी मठों के दर्शन किए और यहाँ से चल करके रामेश्वरम स्नान बना करके और प्रयागराज कुंभ के लिए है अपना स्नान करते हैं और हरि कीर्तन भजन भी सुनाते हैं। और धर्म को उसी के सामने जो समझता है, यहाँ बोली भाषा कम समझते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, यहाँ की हमें भाषा नहीं आ पाती है, क्योंकि कभी हमारा चक्कर लगता है साल 2 साल 5 साल में यात्रा करने के लिए, जब निकलते हैं तो चले आते हैं। आपका यहाँ का लिखा था ये दाना पानी, आज इस टेम्पल पर रुके हुए हैं, तो आपसे भी मुलाकात हुई। हम तो यही धन्यवाद देते हैं आपके लिए और सभी परिवार सभी बस्तियों के लिए कि संत धर्म को चलाएं, आगे बढ़ाएं और नीति पे चले धर्म को आगे बढ़ाएं। आप बोलते हैं धर्म प्रचार, लेकिन इधर हिंदी समझते नहीं, ज्यादा समझते नहीं,
इसलिए हम कांगड़ा जानते नहीं। आपको क्या कैसे करते हैं? हम तो जैसे अपने जे मारवाड़ी मिलते हैं वो मारवाड़ी वो लोग, सेवा करते हैं, वो हिंदी समझते लोग- हैं। हिंदी लोग मिलते हैं। मारवाड़ी लोग होते हैं ना, हाँ, उनको हिंदी अपने मालूम। राजस्थान के हैं, वो इधर हिंदी मालूम। के जैसलमेर के इधर के वो जो मारवाड़ लोग हर साइड में मिलते हैं, वो समझते जो भी कुछ हैं, लोग कीर्तन यहाँ भी के भी करवाते होते हैं। हैं, जो कुछ लोग यहाँ के भी होते हैं जो इंग्लिश सब समझते हैं, उनको इंग्लिश समझाते हैं। इंग्लिश सब समझाने के बाद में वो भी जो कुछ देना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, उस पुण्य को भी लेते हैं। उस पुण्य को लेने के बाद में भोजन में भी काम में ले लेते हैं, और कुछ अपने गाड़ी है 4 व्हीलर, उसमें पेट्रोल भी डाल देते हैं। उसी से आपकी यात्रा आगे बढ़ जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಥರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವರು ಅಡುಗೆ ಇವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಅದು ಬತಾವ ಇವರು ನಾನು ये अपना एड्रेस, ಇವರ ವಿಳಾಸ एड्रेस है अपना आश्रम का एड्रेस है ये एड्रेस किसी को दिखाना चाहते हैं, वो जानने वाले हैं, इसको एड्रेस को पढ़ने के बाद में वो बोल देते हैं हाँ ये वही है जो ये बता रहे हैं, पक्के हिंदी। ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹಿಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರೋಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರಿಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आपको इधर को तो जो कन्नड़ा आदमी को आपका साथ एक लेना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा एक जगह रुकना नहीं है। आज यहाँ रुके, कल और कहीं आगे जाकर रुक जाएंगे। वो कल ऐसा नया आश्रम देखते हैं, नहीं रुकना है, नहीं एक रात, एक रात एक दिन रुकना है। एक नाइट यहाँ नहीं, अपने आपको खाना पीने के लिए पैसा सब भी आप जैसे भक्त लोग देते हैं। भक्त लोग नहीं, इधर का भक्त है क्या मुड़गेरे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भक्त सब जगह है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ महाराज, भक्त सब जगह है, भक्त की कोई कमी नहीं है। लेने वालों की कमी है, देने वालों की कोई कमी नहीं है। खाने के लिए सामान्य तो लेना है जो आप जैसे भक्त दिला देते हैं। उससे अपना आपका खाना। शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामचरण, अच्छा, मेरा नाम रामचरण। काम के लिए क्या क्या काम करते हैं आप? मैं हारमोनियम बजाता हूँ, हारमोनियम, पेटी बजाता हूँ। ये तंडा में हारमोनियम में। हाँ, ये पहले क्या काम कर रहा था जीने के लिए? फर्स्ट में ये काम किया। आपका शादीशुदा हो गया? हाँ शादी, आपका बच्चा सभी क्या करता है? हाँ अभी तो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? नहीं, उनको ये बच्चे के पढ़ने के लिए आपको पैसा से भी अब जैसे थोड़ा करते हैं वो खेती वगैरह। वो है उस आश्रम पर जमीन भी है, वो आश्रम में जमीन है, उससे जमीन भी में अपना गुजारा कर लेते हैं। और मतलब आपका ओल्ड एज मतलब ऐसा बूढ़े लोगों के लिए कुछ यहाँ पर पास है ना क्या? ऐसा कुछ नहीं, नहीं, गरीबों को नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कि हिंदू इसको हिंदुइज्म को बढ़ाना है, बस यही अपना यही कर्तव्य है। वो यही करता है। ये जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन धर्म है जो डूबा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। आप भजन सभी करते हैं? हाँ भजन करते हैं, भजन पीटी बजाते हैं ना, पीटी होती है उसको पीटी को बजाते हैं। और आप जैसे भक्तों को जागरूक करते हैं भजन के माध्यम से, कुछ अपने प्रवचन के माध्यम से। हाँ, जो अपने वो शिव पुराण होती है उसको भी करते हैं। हाँ। वो महाराज जी है, वो अपने भागवत को भी करते हैं। हाँ महाराज जी महाराज जी आओ ये महाराज जी अपने भागवत भी करते हैं, मैं शिव पुराण करता हूँ। इधर उधर क्या इसमें क्या करते हैं? ये अपने भागवत सुनाते हैं, हाँ, मैं शिव पुराण सुनाता हूँ। हाँ, एक लाइन सुनो, देखेंगे हमारे वीक्षकर के लिए क्या जो तुम खुदा का गॉड का कुछ। अच्छा हाँ। भजन भी बोलते हैं। देखो ऐसा है, सभी भक्तों को राधे राधे। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में बाबूजी बोलना चाहते हैं, कुछ भी प्रसंग कुछ भी सुनाओ। तो हमारा कहना है कि श्रीमद् भागवत में 18 पुराण हैं। 18 पुराण सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत को महत्व दिया गया है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में एक 8वें श्लोक दिया गया है। क्या दिया गया है? सत्यता के ऊपर, सत्य बोलो और अहिंसा करो, यानी हिंसा मत करो। सॉरी, तो उसमें श्लोक दिया गया क्या? ओम सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी कहा है भागवत में कि सच्चिदानंद रूपा है, यानी सत्य ही, कुछ सत्य नहीं है, सिर्फ सत्य है, सिर्फ प्रभु का नाम है और कुछ नहीं है।
तो बस हम सभी से, सभी भाइयों को, प्लस सभी बंधुओं को बस ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, एकजुट होकर और अपना प्रचार करें, और बस सभी को राधे राधे। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದಾರಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೀರಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೂ ಒಬ್ರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಜಿ थोड़ा इधर इधर थोड़ा इधर भोजन हाँ भोजन बोला है तुम्हें। अब क्या बोलना? अभी कितना दिन से अभी आ रहे हैं? अभी कितना दिन हर साल कर रहे हैं? एक ही साल? ये हम तो जीवन में पहली बार आए इधर। ये पहली बार? हाँ, हम इधर कभी नहीं आए। ये तो कुंभ की यात्रा के लिए निकले, इसलिए इधर आ गए। और यहाँ से सीधे रामेश्वर से स्नान करेंगे, सीधे अपने प्रयागराज के लिए जाएंगे। नहीं, हमें क्या बोल रहे हैं, एक 10 दिन 20 दिन 6 दिन कितना दिन आप पर रहेगा इसमें? ऐसा नहीं रहते हम कहीं भी नहीं, अभी आप क्या ना गाँव अब से आज यहाँ रुक गए, कल का पता नहीं हमें कहाँ नहीं, रुकना वैसे है। नहीं, हमें क्या पूछ रहे हैं, आपको टूर है ना, ये 10 दिन का टूर है, 5 दिन का है, टोटल कितना दिन हो जाएगा? ये गाँव कोई पता नहीं, अब कब निकले? कौन सी कोई तारीख पता निकला? नहीं। कौन सी तारीख निकला है? हम 4 तारीख को निकले, अब हमें पता नहीं। 4 तारीख 4 दिसंबर 4 दिसंबर को निकले, अब पता नहीं लौटने का। 27 दिसंबर है। लौटने का कोई पता नहीं, न जाने कब लौटे, कितना समय लगे कोई पता नहीं। लौटने का कोई पता नहीं होता, क्योंकि साधु, शेर, सरप इनके कोई पते नहीं होते। ये तीनों प्रजातियां ऐसी होती हैं, साधु, शेर, इनका कोई पता नहीं होता। लौटने कोई नहीं जानता, स्वयं परमात्मा भी नहीं ಇವ್ರು जानते। ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಳೆದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು 4ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವತ್ತು 27ನೇ ತಾರೀಕು. ನಮ್ಮದು ನದಿ ಮೂಲ, ಋಷಿ ಮೂಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಾಳೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ಯಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಬಡಾನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ पहले क्या काम कर रहा था? हमें काम नहीं करते, साधु काम छोले करते, काम तो आप करते, साधु बैठ के खाते। पहले भी अभी नहीं है, अभी से नहीं, तब छोटा था तभी। हम छोटे से ही बाबा जी थे। वो छोटे से कितना साल से? ब्रह्मचारी। कितना साल से? अब हमारी उम्र हो गई 65-60 साल। हाँ, हमने जब से सुर्त संभाली, हाँ, जब ये बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है, इसने आप सुर्त संभाली है, हाँ, तो इससे पहले से ही बाबा जी, हम पहले से जन्म से ही बाबा जी। ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇವರು ಬಾಬಾ ಅವರು ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅಂದರೆ ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗೋರಿ नागा गोरी अघोरी अलग होते, नागा अलग होते। अघोरी होते जो मांस मदिरा खाते, ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते कभी भी। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते, मांस मदिरा नहीं खाते। तुम्हें अघोरी ने नागा साधु? हाँ, नागा अघोरी साधुಗಳ अघोरी अलग होते, वो मांस मदिरा खाते, शमशान में शाकाहारिಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್, ತರಕಾರಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಇವರು ನಾಗಾ ಸಾಧು, शुद्ध शाकाहारी, अपने हाथों का बना हुआ, किसी का विश्वास नहीं करते। ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು अपने हाथों से। सूखा सामान आप जैसे भक्तों से ले लेते, जैसे आटा है, दाल है, नमक है, मिर्च मसाला, आप जैसे कहते बहू हमें इतना खाने के लिए दिलाओ, तो आप जैसे दिलाते, लेकिन बनवाते नहीं, बनाते स्वयं। तुम्हें खुद बनाते बन रहा है। इस समय लकड़ी सभी लकड़ी फकड़ी आप जैसे भक्तों से लेते, और कहाँ से लाते? हम का महाश्रम से लाए, कुछ नहीं लाए हम तो। और ले जाना है कहाँ लाना, क्या ले जाना, सब यहीं प्राप्त किया इस धरती माँ पे, और एक दिन यहीं छोड़ जाना। सुबह उठ के नंगे आए और नंगे ही जाना। तुम्हें सुबह उठ के ध्यान करते हैं कितना बजे? सुबह हम 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते, 4 बजे बिस्तर छोड़ देते, अपना भजन ध्यान करते, सुबह 4 बजे उठते अपने फ्रेश होते,
हाँ अच्छा नहाते धोते फ्रेश होते, फिर उसके बाद प्रभु का भजन करते, फिर भस्मी लगाते और फिर चल देते अपनी यात्रा में। फिर एक ही बार गॉड प्रेयर करने के एक ही बार सुबह प्रभु का शाम भजन करने का कोई समय नहीं होता, आप जब इच्छा होती जब ही करते। वो भजन डोले से भी शाम को हाँ, शाम को सुबह जब भी समय मिल जाता तब करते। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, भगवान का भजन करने का कोई समय निश्चित समय नहीं नहीं। होता। 4 बजे उठ के हाँ 4 बजे भी होता, 5 बजे भी होता, 6 बजे भी होता, 10 बजे भी होता। जो ब्रह्म मुहूर्त में भजन होता वो कभी नहीं होता। सुबह का जो 4 बजे से और 6 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें जो स्नान होते हैं उनके बजाय और किसी में भी नहीं होते। ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಡೋಲ್ ಇದೆ, ಭಜನೆ ಸಾಮಾನಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಭಜನೆ सब ಹಿಂದಿಲಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಭಜನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. यहाँ की भाषा हम नहीं समझते, आप ಹಾಂ कन्नड़ा भाषा नहीं समझते, हम तो हिंदी में ही बोलते, हिंदी में ही करते, सब कुछ करते। प्रभु का नाम हिंदी से ही लेते। हाँ, प्रभु एक ही है सबके लिए, प्रभु में कोई बदलाव नहीं। ये तो अपने अपने रास्ते हैं, कोई कहाँ होके जाता है, कोई कहाँ होके जाता है, घूम के जाने वाले घूम के जाते हैं, सीधे जाने वाले सीधे जाते हैं। ये कोई बात नहीं, सब प्रभु के खेल है। ಭಜನೆ हाँ, अब भोजन बनाएंगे, अब आप भजन है। अपना, हाँ अब आप और आप भी पाना प्रसादी। ಇವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವರು 300 ವರ್ಷನೂ ವ್ರತ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಏನೇನು ದಿನಚರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮ್ಮ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು ಹೇಗೆ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶರಣು ಕರಿತೀವಿ. ಶರಣು ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5:15 ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 7-7:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 8:15 ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 8:15 ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ 8:15 ತನಕ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 8:15 ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಇದು ಏನಂತ, ಇದು ಏನು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮದು? ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಟೈಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೇದ್ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ನೀವು 300 ವರ್ಷನೂ ಈ ಥರ ವ್ರತಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ವರ್ಷನೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನ ವ್ರತಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನಾವು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, 16ಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಂಡಲ 48 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು 9ನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, 9ನೇ ವರ್ಷ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ 48 ದಿನ ಒಂದು ಮಂಡಲ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಿಮಲೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೇಲಿಂದ ಎರಿಮಲೆಯಿಂದ 48 ಮೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರಿಮಲೆ ತನಕ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 48 ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೂವರೆ ದಿನ 2 ದಿನ ಮಿನಿಮಮ್ ನಡೀತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಹಣ್ಣು, ಹಂಪಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿದು ಒಂದು ಇದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದವ್ರು ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ಹಾಕ ತನಕ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಈಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಗದಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತಿದ್ರೆ. 18 ವರ್ಷ ತನಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬ ತನಕ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಷ್ಟೇ. 18 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಕನ್ಯಾಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬುಧವಾರ ಶನಿವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಂಡಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಈಗ 26ಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ 30ಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ 19ಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಜ್ಯೋತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿರಾಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಣ್ಕಲವನು. ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ SDM ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಮೊನ್ನೆಗೆ 2 ವಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 2ನೇ ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ವರ್ಷ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, 10th ರಜಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೀಗ 2ನೇ ವರ್ಷ. ಈಗ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇದೆ, 6:30ಗೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇದೆ, 6:30ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಂಜೆ ಬಸ್ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ? ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ಮದು ತ್ರಿಪುರ. ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತೀರಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು? ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಫಲ್ಗುಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಹಿಂದೆ 1 ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲೇ 35 ದಿವಸ ಆಯಿತು. 30 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ? 35 ದಿವಸ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಹೊರಗಡೆ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತು? ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸತಿ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಳಿಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನು ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು? ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ನೀಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, 2 ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿಲಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಟೀ ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಎಂಥದ್ದು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ಯಾವುದು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ? ನಾವು ಈಗ 42 ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಶಾಕಾಹಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಈಗ 45 ದಿವಸ ನಾವು ಶಾಕಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪುಷ್ಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಇದೂ ಹೌದು, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವೇನಂತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈಗ 45 ದಿವಸ ನಾವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ 2 ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹರಿಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜನಪ್ಪ, ಹರಿಸ್ವಾಮಿ ಆಂದಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿದು 2ನೇ ವರ್ಷ, ಹರಿಸ್ವಾಮಿದು ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಅವರು, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 22-23 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸನ್ನಿಧಿ? 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿವಸನೇ ಬೇಕು. 22-23 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಥರ ಭಕ್ತಾದಿಯವರು. ಹೋಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕಳಸದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾರೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಒಂದು 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರುಮುಡಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬಹುದಾ? ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 2ನೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದವ್ರು ಇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಇಂಥ ವಯಸ್ಸರಾಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ? ಇಂಥ ಧರ್ಮದವರು, ಇಂಥ ಜಾತಿಯವರು, ಆತರ ಏನಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ, ಬಡವ ಧನಿಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ದಾಟದವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. 50 ವರ್ಷ ದಾಟದವರು 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕೋದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು, ಮತ್ತೆ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು? 1 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪನೇ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರೇನ್ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಶರಣ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಕೂಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಈಗ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮಗು, 3 ವರ್ಷ ಮಗು, ಅವರು ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಶರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶರಣ ಕರಿಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕರಿಲೇಬೇಕು. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾವು ಬಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಐಟಮ್, ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಅದು ಇದು, ಚಿಪ್ಸ್ ಗಿಪ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸು, ಅದ್ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು 45 ದಿವಸ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸ್ನಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಸ್ನಾನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10.5 ತಿಂಗಳು ನಮ್ದು ಜೀವನ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಈ 1.5 ತಿಂಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು 1.5 ತಿಂಗಳು ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 500 ಜನ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಂಡಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹೋಗೋರು ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಾಡ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರನೇ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ. ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಶಬರಿಮಲೆ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯೂರ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡವ್ರದ್ದು ಇದು ಆಂಧ್ರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮನೇಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅದೇ ತರ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಮಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರಾದರೂ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ವಿಳಾಸ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರೇದೇವಿರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಿರೇದೇವಿರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿರೇದೇವಿರಮ್ಮ ಬನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಮುನಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೆ ಐತಪ್ಪ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ 4 ಜನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕು KM ರೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾರು ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾಲಾ ಭಕ್ತಾದಿರಾಗಬೇಕು, ನಾನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಲೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ದೇವರ ಭಕ್ತಾದಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡೇಸ್ 45 ದಿವಸ ನೀವು ವೃತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸಾಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಮದ್ಯ ಮಾಂಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದು ಸನ್ನಿಧಿ, ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಇದು ದೇವಿರಮ್ಮನ ಬನ. ದೇವಿರಮ್ಮ ಬನ. ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬನ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಆ ಕಡೆ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ಸೋನಿಕಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ತ್ರಿಪುರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷನ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರ? ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೀಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ? ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಗಳು. ನಮಗೆ ದೇವರ ಬನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬನ. ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೂಲ ಈ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಶಯಂ. ನಾವು ಅವಿನ್ ಟಿವಿ ಅವರು, ಅವಿನ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಸದಾಶಿವ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅವ್ರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು ದೇವಿ, ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದು ದೇವಿರಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ಥಾನವೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿನೂ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ತುಂಬ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಂದರೆ ಅವಾಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೇವರಮ್ಮ ಈಗ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಇದು ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಇದು ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೌದು ದೈವಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಭಯನಾಶ್ರಯವೇರುವುದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಜಗದ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಸರ್ವೇಶ. ಜಗದ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶರಣು ಸರ್ವೇಶ. ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಶಬರಿಗೆ ಶೃಂಗ. ಹರಿಹರಾತ್ಮಜ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಶಬರಿಗೆ ಶೃಂಗ. ಸನ್ಮತಿ ತರುವ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತುಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಈಗ ದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅವಿನ್ ಟಿವಿಯಿಂದ ಊರು ನಮ್ಮದು ಮುಡಿಗೆರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನೇನು? ನಾನು ರಘು ಅಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:05ವರೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ವರೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇದು ದೇವಿರಮ್ಮ, ಹಿರೇದೇವಿರಮ್ಮ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಶುರು ಆದರೆ ಜನವರಿ 14ರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ವರೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಿರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ 8ವರೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 48 ದಿನ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳೇನಿದ್ರು 48 ದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಪೋತ್ಸವ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಒಂದು 10,000 ಜನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಜನವರಿ 14ರಿಗೆ ತಿರುವಾಭರಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿರುವಾಭರಣ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೂ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿರುವಾಭರಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಏನು ಆಭರಣ ಅಲಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಭರಣ ಅಲಂಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಭರಣ ದೇವಿರಮ್ಮ, ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಿರಮ್ಮನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿ ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಮಂಡಲ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮದು 48 ದಿನ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವಿರಮ್ಮನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಭೈರೇಶ್ವರ ದೇವಿರಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಜೊತೆ ಕಂಡಾಗ ಜೊತೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನವೆಂಬರ್ 15, 14 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಒಂದು 70 ಜನ ಕಮಿಟಿ, 33 ಜನ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮದೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಾವು ಈಗ 42 ಆಯಿತು. 85ರಿಂದ 42 ವರ್ಷ. 85ರಿಂದ ಹಾಕಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. 45 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈ ಚಳಿಲಿ 1 ವರ್ಷನೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 45 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ರಾಜು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇರಳದವರು. ಅವರೇ ಆ ಮಂಟಪ ತಂದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ತರ್ಗೋ ಅದು ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು? ಇದು 75, 76 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 14ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಅದ್ದೂರಿ 8 ದಿವಸದ ಅದ್ದೂರಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ದಿವಸ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಸರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಂದ ಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ತರಕಾರಿ ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಕಮಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಬಲವಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಡೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ. ಊಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಮೂಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಲಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಲಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಏನು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದು 80 ರಿಂದ 100 ಜನ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಲಾವು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಲ್ಯ, ಸಂಜೆಗೂ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಲ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಜ್ಜಿ ಟೈಪ್ ಆ ರೀತಿ ಯಾರ ಸೇವರ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು KM ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳಗಿದೆ ರೋಡಿಂದ. ನೀವು ಕಡೂರು ಮಂಗಳೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿನೂ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇವ್ರಿಗಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಟೈಮ್ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಟೈಮು, ಪ್ರಸಾದ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟೀ ಇಂದ ಕಾಫಿ ಟೈಮ್. ಹೊರಗಡೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಬಂದ್ರು ಇದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ 7 ರಿಂದ 9:30 ತನಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಲಾರ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದರಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿತು ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರಿಂದ 3:30 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ 9:45 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಿಚನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವರು ಫಲಹಾರ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ. ಇವರು ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವರೇ, ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಲೆ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕಾಹಾರಿ. ನೀವು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಏನಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಾಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವರು ಅಡಿಗೆಯವರು ಅಂತ ಇರೋದು ಇವರೊಬ್ಬರೇ, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೀಗ ಇದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ. ಇವರು ಆಲ್ದೂರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇದೆ. 11 ವರ್ಷ. 10 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು 11ನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಸೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, 12 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಇದೆ ನಂದು. ಮತ್ತೆ ಹವಿಲ್ಸವರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ
ಹಾಡುಗಾರ ಕೂಡ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಅವಿನ್ ಸ್ವರದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಅವಿನ್ ಟಿವಿನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಂತ ಊರು? ಹಾಂದಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಸಂಶಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಧೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಬಿಳುವಳದವರು. ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಡನಾಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಒಡನಾಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ? ಮೋಹನ್. ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಲೆ? ನಾವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಗ್ರೇಟ್. ಅವ್ರು 45 ವರ್ಷ ಸಂಬಳ, ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವರು 45 ವರ್ಷ. ನಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು 50 ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ? ಗಣೇಶ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ನಾಪುರ ನಾನು 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಲೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಏನನ್ಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಿಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲ್ಲ. 2 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೀತದೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ, ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಭಾರಿ ಭಕ್ತರು. ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ರಮೇಶ, ಏನು ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಓಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಡಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಬಿಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರೋಡು, ಬಿಡಿ ಆಫೀಸ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂಭಾಗ. ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಭಾಗ. ಯಾರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋರಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು. ಅವರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ವೃತ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸನ್ನಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮದು 94 ಹೇಳಿ. 9482694123. ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ರಮೇಶ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇವರು ರಘು ಅವರು 9148361632. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ, ಹಾಸನಿದ್ದೀರಿ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಘುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ನಂಬರು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರ ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದು ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನೇನು ತರಬೇಕು, ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಪಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ನಾನ ಕೊಠಡಿ, ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ,
ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಾಲಕರು ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೂರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಕಡೂರಿಂದ ನೀವು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಈ ದಾರಿಲಿ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ದಾರಿ ಕಡೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಲಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನದ ಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸದವರು ಮೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇವರು ಸ್ನಾನದ ಗ್ರಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಬಹುದು. ಸ್ನಾನದ ಗ್ರಹ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 95ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು 3 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿ. ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆದು ನೋಡಿದಿರಿ, ಬನ ನೋಡಿದಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೋ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶರಣ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ನಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಾವು ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸತತ 2 ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಾಗ ಆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷನೂ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ 13 ವರ್ಷ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದಕ್ಕೆ 13 ವರ್ಷ ಕಳೆದ 14ನೇ ವರ್ಷ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಣೇಶನ ಬಂದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಮಾಲಾಧಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 150 ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೊರ ಊರಿಂದ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಹೊರಗವರಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು 9448156889 ನಮ್ಮ ನಂಬರು. ಇನ್ನೊಂದು 9632879551 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ. 2 ನಂಬರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ನಂಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮದೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮದು ತ್ರಿಪುರ. ನಾವೀಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಹಾಲಿ ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಚೇಗೌಡರಿದ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕಾಂತರವರಾಯಿತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಂತರ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಆದಾಗ ನಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದ ನಂತರ ಮಂಚೇಗೌಡರಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕರ? ನಾವು ಕೃಷಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣವಯ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವರೇನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ನೀವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ದಾರಿಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ಶರಣಕ್ಕೋಗಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಂಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ನಾನದಗಿರೋ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗೋರಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಘು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೊರಡೆಯವರು. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಪ್ಪ ಈ ಲೈವ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.